Hello everybody. Today we start question number 2, unit number 4, accounting for general insurance company. In the previous lecture we complete the question number 1 and basic concept of accounting for general insurance company. Now we start the next example. Before the starting of the next example, we remember that in this example have two types of example. One, only fire insurance example. Second, only marine insurance example. And third one is fire and marine insurance both combined example. The next one is the combined example of fire and marine insurance. So now we see the next one example. Yes, this is our example. So here provided two column. First of all is for fire insurance and second one is provided for marine insurance. At the types of example, we create the revenue account and schedule note. Similarly, question method, we create the two column. First column for the fire and second column for the marine insurance. So far as it is easy for calculation and recording the all effect in the account. Okay, so far as we create the two columns. First one is fire, second one is marine insurance. Okay, done. As well as જે આપણે simple create કરીએ. First of all we create the revenue account, premium earned plus profit on sales of investment plus interest and dividend minus income tax, total income મળી જશે. પછી સેકન્ડ શેડ્યુલ શું આવશે? ક્લેમ. થર્ડ વન શેડ્યુલ કમિશન. ફોર્થ વન શેડ્યુલ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ. total of expenses minus total of income, defer value, it's called profit. Okay, chalo, revenue account is completed. Then we go on the schedule 1. schedule 1 premium શું લખશે માં? પ્રીમિયમ માં ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, પછી પ્લસ પ્રીમિયમ રીઇન્સ્યોરન્સ માઇનસ રીઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ સીડેડ રિટર્ન થયું હોય એટલે શું મળશે? નેટ પ્રીમિયમ. we get the net premium. then adjustment માં લખશો current year માં unexpired risk reserve અને two column આપણે create કર્યા unexpired risk reserve ના. yes, then after એવી રીતે previous year નું પણ શું લખશો? unexpired risk reserve and additional reserve એના પણ આપણે આ two column create કર્યા. ઓકે, ચાલો એનો જે આન્સર આવશે એ શું આવશે? માઇનસમાં આવશે. સો ફાર એઝ પુટ ઇન ધ બ્રેકેટ એન્ડ નેટ પ્રીમિયમ એન્ડ આ જે માઇનસમાં આન્સર આવે બેનો ડિફરન્સ, ઇટ્સ કોલ અવર ટોટલ નેટ પ્રીમિયમ એન્ડ હિયર વી recorded. ઓકે, ચાલો શેડ્યુલ નંબર 1 ઇઝ completed. then after schedule number 2 create for fire and marine department. First of all record the claim paid, direct, reinsurance no claim, plus estimated liabilities, plus legal expenses. જે પણ legal expenses આવશે record કરશો. other than legal expenses we can record under the schedule number 4 operating expenses. okay, then less કરશો આપણે reinsurance recoveries and estimated liabilities previous year. અહીં શું આવશે? અહીં આગળ આવશે current year અને નીચે લખશો previous year estimated liabilities. આન્સર રહેશે આપણા બંને માઇનસમાં રહેશે. so far as we put in the bracket and જે defer value આવશે બેનો ઉપલા પ્લસનો પ્લસ અને નીચલા બે લેસ કરશો. defer value it's called total claim paid. then after third one
આપણને શું આવશે? શેડ્યુલ નંબર 3 કમિશન. કમિશનની અંદર 3 વસ્તુ આવશે. ફર્સ્ટ કમિશન ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, સેકન્ડ reinsurance accepted, third one commission reinvestment seeded. પહેલું ડાયરેક્ટ બિઝનેસ પ્લસ એક્સેપ્ટેડ reinvestment and reinvestment seeded માઇનસ થશે. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ વન ફોર્થ શેડ્યુલ નંબર 4 શું આવશે? મેનેજમેન્ટ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ. જે પણ કોઈ એક્સપેન્સ હશે we record under the schedule number 4. Yes, before the start you can just record the basic details of revenue account schedule number 1, 2, 3, 4, and then you can start the solution of the example. Before the start the solution of example, we can see the question, and then after we start the solution. Chalo, now we start the question. Question number 2, reserve for unexpired risks. Reserve કયા આવશે? શેડ્યુલ નંબર 1. liabilities for outstanding claims બાળકો કયા આવશે? શેડ્યુલ નંબર 2. then for expenses, other expense, schedule number 4. claim, schedule number 2. reinsurance premium ceded, premium record under the schedule number 1. okay, then reinsurance recoveries. recoveries ક્યાં આવશે બાળકો? બોલો તો. yes, reinsurance recoveries record under the schedule number 2. then next one premium received, premium માટે schedule number 1. then commission on direct business, schedule number 3. then again commission on reinsurance accepted, commission schedule number 3. commission on reinsurance ceded, schedule number 3. then interest and dividend એના માટે શું આવશે? it's called other income record under the schedule under the revenue account. then after tax deducted on above income, એમાંથી tax minus કરશો. then profit on sales of investment is called other income record under the revenue account. then additional reserve on 31st March 2010, it is called the previous year data. okay, then we see the additional information. जो management expenses of rupees 5,40,000 and legal expenses of rupees 21,000 are to be allotted between the two departments on the basis of premium income of each department. okay, શું કહે છે કે આ બે એક્સપેન્સીસ છે ને શું કરશો? પ્રીમિયમ નેટ પ્રીમિયમ આવે એની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેશું. ઓકે, જેમ કે એમ આપણે ઇફેક્ટ આપીશું. દેન નેક્સ્ટ વન એડિશનલ રિઝર્વ ઓફ બોથ ડિપાર્ટમેન્ટ. એડિશનલ રિઝર્વ જે પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય બંને ડિપાર્ટમેન્ટમાં એમાં શું કહે છે? ઇઝ ટુ બી ઇન્ક્રીઝ બાય 10% ઓન પ્રીમિયમ લેસ reinsurance. ઓકે, આમાં આપણને એવું કહે છે કે ભાઈ 10% એડ કરો. શેમાં? એડિશનલ રિઝર્વમાં. તો જો આપણને પ્રીવિયસ યરનું આપેલું છે એડિશનલ રિઝર્વ. યસ, ઓકે, શું કહે છે? આની અંદર 10% એડ કરો અને જે વેલ્યુ આવે એ થઈ ગયું તમારું આ યરનું એડિશનલ ન્યૂ રિઝર્વ. ઓકે, શું કરશો? પ્રીવિયસ યરમાં નવા પ્રીવિયસ યરમાં 10% એડ કરશો. so far as we find out the new additional reserve. then next one ફાર બિઝનેસ માટે તમને અહીંયા આગળ રિઝર્વ ઓન એક્સપાયર રિસ્ક રિઝર્વ 50% કીધેલું છે એન્ડ મરીન બિઝનેસ માટે 100%. એન્ડ વી વેરી વેલ નો દેટ મરીન માટે 100% અધર દેન મરીન માટે કેટલા પરસેન્ટ રિઝર્વ રાખવાનું? 50%. એન્ડ પ્રિપેર ધ રેવન્યુ account and ascertain the profit. Chalo, now we start the solution of the question number 2. Before the start of solution, you can record the basic format of revenue.
શિડ્યુલ નંબર 1, શિડ્યુલ નંબર 2, શિડ્યુલ નંબર 3, શિડ્યુલ નંબર 4. ઓકે, આ બધું રેકોર્ડ થઈ ગયું. યસ, લખી નાખ્યું આપણે. નાવ વી જસ્ટ પાસ આઉટ, જસ્ટ copy value from our solution and solve our example. It is a very very easy example of unit number 4. चलो start करिए solution. First of all, reserve for unexpired risks. જો આ પ્રીવિયસ યરનું છે એની જોડે જોડે જ આ પણ એડિશનલ રિઝર્વ પણ પ્રીવિયસ યરનું છે. બોથ રેકોર્ડ અંડર ધ શેડ્યુલ નંબર 1. સો જોડે જ એની ઇફેક્ટ આપી દઈશું આની. ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 1. શેડ્યુલ નંબર 1ની અંદર એન્ટ્રી આપી અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક રિઝર્વ એન્ડ એડિશનલ રિઝર્વ. બોથ ફર્સ્ટ ફાયરનું કોલમ, સેકન્ડ મરીનનું કોલમ, બોથ વેલ્યુ કોપી પેસ્ટ ફ્રોમ ધ ક્વેશ્ચન. ઓકે, ચાલો બે ઇફેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. દેન નેક્સ્ટ વન, liabilities for outstanding claim. પહેલાં કરંટના લખશો 120 અને પછી ફાયરના 80,000. ઓકે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્લેમ માટે ક્લેમ્સનું કયું છે? શેડ્યુલ નંબર 2. તો નાવ વી ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 2. પહેલાં એસ્ટિમેટેડ લાયબિલિટીઝ કરંટની લખી 120, એવી રીતે બાજુની પણ વેલ્યુ કોપી પેસ્ટ કરી લઈશું જોઈને આપણે. અને પછી લખશો પ્રીવિયસની 80,000. સેમ મેનરમાં મરીનની પણ ક્વેશ્ચનમાંથી કોપી પેસ્ટ કરશો. ચાલો ડન, પરફેક્ટ. દેન નેક્સ્ટ વન, ફાયર એક્સપેન્સીસ. ફાયર એક્સપેન્સીસ કંઈ લખશો? એક્સપેન્સીસ, અધર એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ અંડર ધ શેડ્યુલ નંબર 4. ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 4. Operating expense, here we record the fire expenses 8,000. Perfect, done. Then next one, claim paid. Claim માટે schedule number 2 open કરશો. Value 560, 480. Copy paste कर लो. Schedule number 2. Here we record the value 560 and 480. Okay, then next one, reinsurance premium ceded. Reinsurance premium ceded 36,000 and 80,000 ની એન્ટ્રી. તો પ્રીમિયમમાં જે પ્રીમિયમ કહેતા કે ફર્સ્ટ નંબરમાં આવશે રીઇન્સ્યોરન્સ શેડ્યુલ નંબર 1. રીઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ સીડેડ 36,000 and 18,000 રેકોર્ડ થઈ ગયા. પરફેક્ટ, યસ. દેન નેક્સ્ટ વન, reinsurance recoveries record under the schedule number 2. Open the schedule number 2. schedule number 2 ની અંદર આપેલું છે આપણને reinsurance recoveries. ત્યાં આગળ રેકોર્ડ કરી દઈશું 12,000 and 9,000, both value copy paste. Then next one, premium received okay, we record under the schedule number 1. Open the schedule number 1. First of all, premium direct business 14,40,000 and 7,20,000 record થઈ ગયું. Yes, perfect. Then next one is commission on direct business 2 lakh and 1,90,000. જો ત્રણ વેલ્યુ છે કમિશનની અંદર, કમિશન ઓન ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, કમિશન રીઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ કમિશન સીડેડ. તો ત્રણે એવું કંઈ લખશો શેડ્યુલ નંબર 3માં. ચાલો ના ઓપન ધ શેડ્યુલ નંબર 3 એન્ડ રેકોર્ડ ઇટ. ત્રણે આપણે કોપી પેસ્ટ કર્યું એન્ડ રેકોર્ડ અંડર ધ શેડ્યુલ નંબર 3 ડાયરેક્ટ બિઝનેસ
reinvestment accepted and reinvestment seeded minus thase and we get the answer. Commission is completed. Perfect. Then next one is interest and dividend minus tax and profit on sales of investment. આ ત્રણેય વસ્તુ કઈ લખાશે? It is a record in the revenue account. Record in the revenue account, value is copy paste. Okay, just simple. રેકોર્ડ થઈ ગયું. ઉપરથી જોઈને કોપી આપણે નીચે રેકોર્ડ કરી નાખ્યું. અંડર ધ રેવન્યુ એકાઉન્ટ પ્રોફિટ ઓન સેલ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ માઇનસ ઇન્કમ ટેક્સ. પરફેક્ટ. ચાલો નેક્સ્ટ વન. એડિશનલ રિઝર્વની એન્ટ્રી થઈ ગઈ હતી. યસ થઈ ગઈ. દેન આફ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્સપેન્સની એન્ટ્રી કરીશું એન્ડ લીગલ એક્સપેન્સની એન્ટ્રી કરીશું. શું કહે છે? કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું કહે છે? ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ પ્રીમિયમ ઇન્કમ ઓફ ઇચ ડિપાર્ટમેન્ટ. પ્રીમિયમ પર કહે છે. ચાલો શેડ્યુલ નંબર 1 ઓપન કરીશું. શેડ્યુલ નંબર 1માં ડાયરેક્ટ બિઝનેસમાંથી આપણે પ્રીમિયમ સીડેડ માઇનસ કરી નાખ્યું એટલે ડિફરન્સ મળ્યો. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ નેટ પ્રીમિયમ. ફારનું નેટ પ્રીમિયમ 14,04,000. મરીનનું 7,02,000. શું કહે છે? આને બેઝ રાખવાનો. આ બંનેને બેઝ બનાવીને તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ઓકે, તો સો ફાર એઝ વી ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેશિયો ફોર બોથ, તો વી ગેટ ધ રેશિયો 2:1 એન્ડ 2:1 પ્રમાણે યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેલ્યુ એન્ડ વેલ્યુ મળશે. અને આપણને મેનેજમેન્ટ એક્સપેન્સ રેકોર્ડ અંડર ધ શેડ્યુલ નંબર 4. તો આપણને ફર્સ્ટ માટે 3,60,000 અને સેકન્ડના મળ્યા 1,80,000 એન્ડ વી રેકોર્ડ અંડર ધ સેક્શન નંબર શેડ્યુલ નંબર 4. એન્ડ લીગલ એક્સપેન્સ રેકોર્ડ અંડર ધ શેડ્યુલ નંબર 2 14,000 and 7,000. 14 and 7 total answer is 21,000. રેકોર્ડ થઈ ગયું. ચાલો મેનેજમેન્ટ એક્સપેન્સ એન્ડ લીગલ એક્સપેન્સ આપણે રેકોર્ડ કર્યા એઝ પર ધ રેશિયો ઓફ ધ પ્રીમિયમના રેશિયોના બેઝથી આપણે રેકોર્ડ થઈ ગયા. દેન નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ એડિશનલ રિઝર્વ. એડિશનલ રિઝર્વમાં એડજસ્ટમેન્ટ શું કહે છે આપણને કે જે પ્રીવિયસ એડિશનલ રિઝર્વ આપેલા છે એની અંદર 10% પ્લસ કરો એટલે તમને તમારો ન્યૂ આન્સર થઈ જશે. શેનો? એડિશનલ રિઝર્વનો. તો કેલ્ક્યુલેશન કરો. પહેલાં લઈશું 480 and 75,000. ચાલો રેકોર્ડ કરો. 480 પ્લસ 75,000. હવે શું કહે છે? પ્લસ 10% પ્રીમિયમ લેસ રીઇન્શ્યોરન્સ. આ જે બેલેન્સ છે એની અંદર 10% પ્લસ કરો. પણ પ્લસ શેના કરવાના કહે છે? તો 10% પ્લસ ઓફ પ્રીમિયમ લેસ રીઇન્શ્યોરન્સ. તો એના 10% તમે અહીં આગળ કરશો એટલે તમને અહીં આગળ આન્સર મળશે. પ્લસ કરવાના કીધા છે ને પ્રીમિયમ લેસ રીઇન્શ્યોરન્સ. એટલે ઓપન કરો તમારી શેડ્યુલ નંબર 1. શેડ્યુલ નંબર 1માં જો પ્રીમિયમ લેસ રીઇન્શ્યોરન્સ એટલે ફારનો આન્સર આવે 14,04,000. 14,04,000 ના 10% કરો બાળકો. યસ, વી ગેટ ધ આન્સર. યસ, 1,40,400. એ વેલ્યુ પ્લસ કરો, યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. હાઉ મચ? ટોટલ ઇઝ 6,20,400. એવી રીતે મરીનનો આન્સર કેટલો હતો? પ્રીવિયસ યરનું એડિશનલ રિઝર્વ 75,000 પ્લસ આ યરમાં 10% પ્લસ કરો હશે ને. તો ઓપન કરો શેડ્યુલ નંબર 1. એમાં નેટ પ્રીમિયમ 7,02,000. 7,02,000 ના 10% કરો. આન્સર મળ્યો 70,200 એન્ડ ટોટલ 1,45,200.
તો આ આન્સર કોપી કરો 620 and 145 અને યુ કેન રેકોર્ડ અંડર ધ એડિશનલ રિઝર્વ શેડ્યુલ નંબર 1. ચાલો એડિશનલ રિઝર્વ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ઉપર અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક રિઝર્વ નેટ પ્રીમિયમના 50% યુ કેન રેકોર્ડ હિયર. આના 50% કરીને યુ કેન રેકોર્ડ હિયર. પરફેક્ટ, ડન, યસ. ચાલો કમ્પ્લીટ. એટલે હિયર કમ્પ્લીટ ધ unexpired risk reserve and additional reserve of the current year previous yearની એન્ટ્રી આવી ગઈ હતી. ઉપર કોઈ એડજસ્ટમેન્ટમાં બાકી રહેતું નથી એટલે અહીં આગળ લેસ કરી નાખો. અનએક્સપાયર્ડ રિસ્ક રિઝર્વનું ટોટલ કરો પહેલાં. આ ટોટલ આપણને આન્સર મળી ગયો બેનું. એમાંથી પ્રીવિયસ યરના લેસ કરી નાખો. આઉટર કોલમ યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. નેટ પ્રીમિયમમાંથી ડિડક્ટ કરો એટલે યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર ઇઝ કોલ્ડ ટોટલ પ્રીમિયમ. પરફેક્ટ, આન્સર મળી ગયો. ધીસ આન્સર રેકોર્ડ અંડર ધ રેવન્યુ એકાઉન્ટ શેડ્યુલ નંબર 1ની સામે યુ કેન રેકોર્ડ ઇટ. ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ શેડ્યુલ નંબર 2. શેડ્યુલ નંબર 2માં ફર્સ્ટ 3 ટોટલ કરશો, 2 માઇનસ કરશો એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર 6,02,000 and 4,96,750. This answer record under the revenue account. Okay, then next one is schedule number 3, commission. This answer record also in the revenue account and schedule number 4 answer record under the revenue account. चलो आंसर record થઈ ગયા. yes, schedule number 1 perfect. 2 નો આન્સર આવી ગયો, 3 નો આવી ગયો, 4 નો આવી ગયો. okay, here also we record those 3 values. તો શું કરશો? આ વેલ્યુઝ શેડ્યુલ નંબર 1માં પ્રોફિટ પ્લસ થશે, ઇન્ટરેસ્ટ ડિવિડન્ડ પ્લસ થશે, ઇન્કમ ટેક્સ માઇનસ થશે. એ આન્સર અહીંયા આગળ આપણને મળશે. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ટોટલ ઇન્કમ. એમાંથી એક્સપેન્સીસ માઇનસ કરશો. એક્સપેન્સ કહેતા કે 3 વસ્તુ, ક્લેમ, કમિશન ને ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ. આ ત્રણેયને લેસ કરશો. સો ફાર એઝ ડિફર વેલ્યુ it's called our profit. Complete. Sum is completed. Okay, thank you everyone for attending the lecture and I hope everyone can easily understand this example, and it is a very simple example for recording the entries. Thank you everyone for attending the lecture and thank you for seeing this video. Thank you.